पंजाबी का अकैडमी ते राम स्वरूप अनखी साध सभा वालों सब दोस्तों को जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखने और अज के प्रोग्राम की जी खास गल ये वे कि असी एक उर्दू के जुबान के महान शायर जिन्हों की असी याद अज मनाने लिए इकट्ठे हुए हैं। राहत अंदूरी साहब दुनिया भर च उन्होंने नाम जाने हैं और जिस तरह उन्होंने शायरी तो उन्होंने अपनी जगह एक मुकाम रख दी है, लेकिन शायरी को पढ़न च जिहड़ा उन्होंने निवेकला रंग अपनाया वो दुनिया भर च उन्होंने वड्डा ते उचेरा कर गया। इस कोरोना के बारों साडा अदीबां दा शायरां दा चोखा नुकसान होया है कि वो दुनिया च नहीं रहे, लेकिन जिहड़े मकसद लई शायद उन्होंने घल्लिया सी वो मकसद वो चंगी तरह पूरा करके गए। उन्होंने 40-45 साल ये जिहड़े मुशायरे पढ़े और अपना कलाम लोगों को और लोगों के उन्होंने जज्बियां की उन्होंने अक्कासी की जिहड़े शायद आम लोकाई दे वस दी गल नहीं हुंदी। ते उन्हां दा नाम रेहान कुरैशी, बाद चो राहत कुरैशी सी और बाद चो राहत अंदूरी वो मशहूर होए। 1950 जो पैदा होए जनवरी च इंदौर च और एक कारोबारी तलक से उन्होंने फैमिली नाल उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी की इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर तो उस बाद एम ए उर्दू किया और बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी तो उन्होंने गोल्ड मैडल लिया। वो कहते हैं कि शुरू तो ही उन्होंने एक सियानफ ते एक जहानता उन्होंने दिसती सी। फिर उन्होंने PhD की उर्दू लिटरेचर और 1985 जो उन्होंने मध्य प्रदेश है वो टाइटल उन्होंने मिले। और मैं समझना कि जिहड़ा उन्हां दा मुकाम लोगों के दिलों च वो इन्हां सारे अवार्डां तो उत्ते वे कि बहुत सारे उन्होंने अपनी जिंदगी च अवार्ड मिले, बहुत सारा सरकारी दरबार भी उन्होंने मन्निया गया, लेकिन जिहड़ा लोगों के दिलों च उन्होंने प्यार और मुहब्बत मिलिया वो शायद किसी होर दी किस्मत च नहीं सी। ते मैं उन्हां सारे अज शायरां नूं जिहड़े साडे पुराने ने अज दे इस जिहड़ा मुशायरा उन्हां दी याद च कर रहे हैं। इहदे प्रधान ने भुपिंदर सिंह बेदी हरी और साडे नाल साडे राम स्वरूप अनखी साध सभा के सदर जिहड़े ने आगू बेअंत बाजवा भी मौजूद ने और लैंदे पंजाब तो बहुत सोहणे उर्दू पंजाबी के शायर मजरूर साकिब हरी और आफ्ताब नवाब साडे नाल उर्दू के बहुत अच्छे शायर पाकिस्तान लैंदे पंजाब तो असीं इन्हां सारे लोगों का धन्नवादी हाँ। और मैं समझना कि क्योंकि अपने एक शायर भरा की याद मनाने लिए इकट्ठे हुए ने ते इन्हां नूं भी अपना आप इत्थे कितना अहम लग रहा है कि टुर गया की याद मनाना जिहड़ा है जिंदा कौमां का काम हुंदा है। ये हारी सारी दे वस दी गल नहीं। ते अज जिहड़े असीं लोग इकट्ठे हुए हैं असीं एक रिवाज पाना चाह रहे हैं समाजिक तौर पर कि टुर गया की सेवा नूं भी खुले दिल मनना चाहिए और उन्हां दी ताकि पिछड़ियां नूं पता लगे कि जिहड़े वो काम कर रहे सन ਉਹਦੀ किस लैवल सतह पर जाके लोगों ने कबूले है। तो मैं भुपिंदर सिंह बैदी हरां दी इजाजत नाल क्योंकि अज दे वो प्रधान ने ते दरखास्त करांगा बेअंत बाजवा नूं कि वो कुछ शब्द भी कहण उस अजीम शायर बारे। और अज दा जिहड़ा साडा ये मंच है ये दोवां ज़बानां च उर्दू शायरी भी दो सुणाणगे, पंजाबी भी साझी कर सकते हैं। सर गल ते उहनूं सलाम पेश करना है उस वड्डे शायर नूं, उहदी याद साझी करनी है। ते बाजवा तो बिनती है कि उन्हां बारे कोई गल भी करन, अपना भी कलाम या उन्हां दे शेर साडे नाल साझे करन। बेअंत बाजवा दे जिहड़े इस अगले प्रोग्राम के पिछे पूरी ताकत है कुवत है। जी बाजवा जी शुरू करो जी। बहुत बहुत शुक्रिया अज़म मलिक जी जो अज दे इस प्रोग्राम के संचालक ने चला रहे थे। सब तो शुक्रिया अज दी इस प्रधानगी मंडल के जिहड़े प्रधान ने डॉक्टर भुपिंदर बेदी जी जो कहानीकार भी ने ते आलोचक भी ने। पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਆਲੋਚਕ ਦੇ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਅਦਕਤ ਨਹੀਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਹਿਦ ਹਸਨ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਮਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਮ ਹਸਤੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਜੂਬ ਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਬਣਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸੈਲੂਟ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਰਾਹਤ ਅੰਦੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਘਾਟਾ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਉਰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਬਣਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। जी शुक्रिया। राहत अंदौरी का एक शेर है, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। क्या बात, शुक्रिया जी। हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मलाहों की चक्कर छोड़ो। जो किश्ती के मलाह होते हैं ना, मलाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। शुक्रिया। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਗਈ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਗਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਮਲਕ ਜੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਗਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਲਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਨਤ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੇਨਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਔਰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਦਬੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਉਹ ਸਾਥ ਲਈ ਕੰਮ ਖੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ।
ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਜੋ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਲਾਮ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਹਤ ਅੰਦੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ खराजे तहसीन भी पेश करा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजम भाई, आपकी मोहब्बत है। मैं चूंकि उर्दू में गुफ्तगू सहूलत से कर लेता हूँ तो मुझे माफ फरमाइएगा। नहीं जरूर करें और राहत इंदौरी साहब के हवाले से चूंकि बात चल निकली है तो एक दो जुमले अर्ज करता चलूं कि राहत इंदौरी साहब का जो शेर कहने का उस्लूब है और उनके शेर की ज़बान वो बिल्कुल एक अवामी सतह की ज़बान, या आप यूं कह लें कि सहल ज़बान है, उसमें कहीं सकालत नहीं है, कहीं कोई लफ्जी कारीगरी दिखाने की कोशिश नहीं है। आपको पढ़कर या सुनकर ये एहसास होता है कि ये आपकी ज़बान में आपसे बात की जा रही है। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। आप जब मानी का जहान आबाद करके रख दें तो ये कितना बड़ा काम है, ये आप सोच सकते हैं। आप अल्फाज की शान शौकत को सहारा बनाकर तो अपना आप मनवाएं सो मनवाएं, लेकिन आप आम आदमी के साथ आम अंदाज बात करके मानी का जहान आबाद करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा मैं समझता हूँ। और ये राहत को मैं तहसीन पेश करता हूँ, उनके यहाँ जा बजा ऐसे नमूने दिखाई देते हैं। बहुत आम अंदाज में बात पर ऐसी परत चढ़ाते हैं कि बात तहदार हो जाती है। मैं एक दो अशार सुनाकर फिर अपनी बात को दूसरी तरफ लाता हूँ जी। राहत साहब का शेर है, तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। वाह वाह वाह, फिर बोलो जी। ये लोग पाँव नहीं ज़हन से अपाहिज हैं, उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब जी, बहुत खूब इंतखाब है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपको ये सुनकर और ये अशार का ट्रीटमेंट या इनकी जो जुड़त है, इनका बंदोबस्त और एहतमाम है, वो आपको बताता है कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं। यानी आप इंतहाई सादा बात करें लेकिन उसके मानी बहुत पेचीदा हो, ये बड़ी कारीगरी है। मैं इसे उस्तादी से ताबीर, कहीं आपको लफ्ज़ी शान शौकत का जो दिखावा है वो नजर नहीं आएगा, बल्कि उनके यहाँ मुआशरे का कर्ब आपको दिखाई देगा। तो वो एक रद्द अमल के तौर पर और मज़ाहमत के तौर पर भी जाहिर हो जाता है। जैसे उनका वो रिसेंट अभी हाल ही में मशहूर हुए, वायरल हो गया था वो क्लिप, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है वाला। तो ये आप कह लें कि एक तवील अरसे की खामोशी के बाद बोली गई बात मालूम होती है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, क्या बस इसके लिए जितनी लंबी खामोशी दरकार है वो राहत साहब से छलक पड़ती है आपको, वो खामोशी सुनाई देने लग जाती है। मिसरे के पसे पर्दा ऐसी खामोशी है जो नई कैफियत का जहान आबाद करती है। ये राहत साहब की चंद खुशियात हैं तो मुझे समझ में आती हैं, तो मैं तो उन्हें मीर तकी मीर के कबीले का शायर कहूंगा। अगर आप मुझसे पूछें किस कबीले के शायर हैं, वो मीर तकी मीर के शायर हैं। बिल्कुल उसी तरह की जबान है उनके मिसरे की, बिल्कुल उसी तरह की कैफियत हैं। कहीं वो आपको इस मुआशरे पर कुड़ते हुए नजर आते हैं, अपनी कमजोरियां और अपनी दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पर की जाने वाली वारदातों का बयान उनके यहाँ इस अंदाज में मिलता है कि आप राहत इंदौरी नहीं, कि एक पूरा मुआशरा बनाएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे सर। ते अपना भी कलाम कोई साझा करो आफ्ताब भाई, तुसी 3-4 अशार
आ सकता हूँ फिर दोस्तों से आप लोगों का हुक्म होता जाएगा जी जी कि इर्तिका के कमाल से गुजरे। वाह 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 इर्तिका के कमाल से गुजरे, खाक ज़ाते सवाल से गुजरे। भाई बहुत खूब, भाई बहुत खूब, वाह 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 इर्तिका के कमाल से गुजरे, खाक ज़ाते सवाल से गुजरे। वाह 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 में उड़ रही है कब से धूल, हाँ जहन में उड़ रही है कब से धूल, कब से जाने दूर। हम किस जी से गुजरे। हाँ, फिर पढ़े, वाह 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 जी जहन दोबारा में वो उड़ रही है कब से धूल, हम्म, जाने हम किस ख्याल से। वाह 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 एक वाह रहे वाह वाह पर दोनों, एक रहे पायमाल पर दोनों, खुश चले मलाल से गुजरे। वाह 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 बहुत खूब जी वाह महदूद समत हर समत में थी ला महदूद, हाँ हम सीने की चाल से गुजरे। वाह 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 ये चंद अशार, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया आपका। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹਰਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੀ एक गजल और सुनाओ सर। ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ नवाब साहब एक गजल और, थोड़ी आवाज की थोड़ा और होनी चाहिए, आवाज नहीं आ रही। ਥੋੜਾ ਕਰੀਬ ਕਰ ਲਓ ਫੋਨ ਜਾਂ अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी अब आ रही, अब आप आ रही। मैं गजल अर्ज कर देता हूँ। कौन तेरी कही नहीं करता, कौन तेरी कही नहीं करता, वाह हाँ मगर आदमी नहीं करता। वाह 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 कौन तेरी वाह, कही वाह, नहीं वाह, वाह। करता, हाँ मगर आदमी नहीं करता। वाह वाह तू वाह मेरा सर उठा ले नेज़े पर, तू मेरा सर उठा ले नेज़े पर, जहाँ तेरी पैरवी नहीं करता। वाह 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 जहाँ जहाँ तेरी तेरी पैरवी नहीं करता। वाह 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 क्या तेरी पैरवी। क्या मुहर्रम दे वाले का बात दे रही वाह है मुनाफिक दिया तेरे घर का, है मुनाफिक दिया मेरे घर का, तेरे घर का जल रोशनी नहीं करता। वाह 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 वाह, फिर वाह, बोलो जी वाह, वाह वाह क्या बात है मुनाफिक वाह, वाह। दिया मेरे घर का, हाँ ही रोशनी नहीं करता। भाई बहुत खूब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह कैस है सामने मेरे, कैस बच्चा है सामने मेरे, हाँ बस मैं आवाज नहीं करता। वाह 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 फिर कैस बच्चा है फिर जरा बोलो जी कैस बच्चा है सामने मेरे, कैस बच्चा है सामने मेरे, तेरे बस मैं आवारगी नहीं करता। वाह 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 बस मैं मार्गी नहीं। भाई क्या वाह, बात है, वाह 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 भाई बहुत अच्छे। आपका बहुत प्यारा जी आफ्ताब भाई सुभान अल्लाह बहुत अच्छे, खूबसूरत। को मौत पड़ गई है क्या, क्यों मेरी रहमत नहीं करता। वाह 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 अब तेरी आवाज़ को मैं तेरी बात भी नहीं करता। वाह 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 अब तेरी आरज़ू कहा मुझको, मैं तेरी बात भी नहीं। वाह वाह और वाह वाह सुनाऊं मैं, बस अब मेरा ख्याल है बाकी अब आपसे सुना जाए। जी जी बहुत खूबसूरत जी आफ्ताब भाई ने बहुत आला कलाम और माशाल्लाह मैं हमेशा कहना कि अपनी उम्र तो बहुत पुख्ता और बड़ा शायर है और मालिक ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਦੁੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਹੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਆਮ ਵਧੀਆ। ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਫਤਾਬ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ये मेरे लिए आप है आपकी उर्दू गजल। जी जरूर जरूर। ते जनाब भुपिंदर सिंह बैदी की इजाजत नाल। हाँ जी जरूर। रह गए इश्को मोहब्बत के फसाने खाली, रह गए इश्को मोहब्बत के फसाने खाली, तेरे जाने से हुए दिल के खजाने खाली। वाह 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 वाह। तेरे जाने से हुए दिल के खजाने खाली, तुम चले आओ तो आबाद भी हो सकते हैं, तुम चले आओ तो आबाद भी हो सकते हैं, एक मुद्दत से पड़े हैं जो जमाने खाली। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तुम चले आओ तो आबाद भी हो सकते हैं भाई, बहुत अच्छे, एक मुद्दत से पड़े हैं जो जमाने खाली। और शेर साहब देखो जी के वो जो तहजीब हुआ करती थी, वो जो तहजीब हुआ करती थी बच्चों में कभी, वो जो तहजीब हुआ करती थी बच्चों में कभी, घर तो घर आज हुए उससे घराने खाली। वाह 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 वाह। वो जो तहजीब हुआ करती थी बच्चों में कभी, घर तो घर आज हुए उससे घराने खाली। और बज़्म यारा से ये एक भेद खुला है आज़म, बज़्म यारा से ये एक भेद खुला है आज़म, कैसे जाते थे भला मेरे निशाने खाली। वाह बहुत अच्छे, बहुत खूब, बज़्म यारा से एक भेद खुला है आज़म, मक्ता दोबारा था, कैसे जाते थे भला मेरे निशाने खाली। वाह वाह वाह, शुक्रिया बहुत खूब। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮਜਦੂਰ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕੋਟ ਰਾਧਾ ਕਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੜਾ ਅਦਬ ਦੋਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਔਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵੇ ਅੰਗਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਔਰ ਮਲਕ ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਤਰਫ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਤਰਫ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ इंशाल्लाह। ठीक है मजदूर भाई इरशाद जी इरशाद। रोशनी, एक गजल के 2-3 शेर जी कि रोशनी दौड़ के जब रात से जा लगती है, वाह खूब खूब खूब। रोशनी दौड़ के जब रात से जा लगती है, एक उदासी मेरी दहलीज से आ लगती है, एक उदासी मेरी दहलीज से आ लगती है, मुझको दीवार में चुनवाने लगे हैं मुनसिफ, मुझको दीवार में चुनवाने लगे हैं मुनसिफ, मैंने वो बात कही है जो खुदा लगती है। यार वाह, मुझको बहुत शुक्रिया, मुझको दीवार में चुनवाने लगे हैं मुनसिफ, मैंने वो बात कही है जो खुदा लगती है। क्या इस्तेमाल है मुहावरे का, वाह वाह वाह। और शेर देखिएगा कि हब्स वो है कि मेरे सामने वाला कैदी, हाय हाय, हब्स वो है कि मेरे सामने वाला कैदी, रोने लगता है तो चेहरे को हवा लगती है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। हब्स वो है कि मेरे सामने वाला कैदी, रोने लगता है तो चेहरे को हवा लगती है, क्या कह, और तुझसे इज्जत से भी बढ़कर कोई रिश्ता हो तो हो, अब तुझे कैसे बताएं कि तू क्या लगती है, अब तुझे कैसे बताएं कि तू क्या लगती है। क्यों गए? वाह वाह जी जी आफ्ताब साहब, मेरी आवाज नहीं आई। क्या शर्मा गए हो शेर साहब? देखो जी जवान बंदे ने पढ़ ली गल विचों ना, विचों की गल शायद ने पढ़ ली। वाह वाह। अच्छा, 2 शेर और देखिए जी के इरशाद इरशाद जरूर। मजदूर भाई 2 शेर 2 सुना दे, मेरी गुजारिश है आपसे।
तो इस तरह जी। था कि जिस तूने चीख कर पुकारा हो वो गिलास टूटता है तो हाँ इस तरह से था। हाँ जी जी बिल्कुल वाह जी, वाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं वो अरे भी मुझे सुनाता हूँ। जी। वाह। जी मैं वो अर्ज करता हूँ। तो इरशाद इरशाद इरशाद। वो रूह हो जिस्म हो, भूपिंदर साहब देखना जरा, वो हाँ ठीक है। वो रूह हो जिस्म हो, मट्टी हो या के गारा हो, वाह हाय 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 हमारे सामने हो जो भी हो दोबारा हो, वाह यार वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे सामने हो जो भी हो दोबारा हो। क्या वाह, बात वाह, है। गिलास वाह वाह। गिलास नीचे गिरा है, हाय हाय गिलास नीचे गिरा है तो यूं लगा है मुझे हाय हाय हम्म। कि जैसे तूने मुझे चीख कर पुकारा हो, वाह, यार वाह बहुत हाँ खूब, हाँ हाँ। क्या यार बात है। क्या कि बात है। जैसे वाह तूने वाह मुझे मयूर साहब चीख वाह। कर पुकारा हो, गिलास नीचे गिरा है तो यूं लगा है मुझे भाई कि जैसे इमेज है। तूने मुझे चीख कर पुकारा हो। बहुत यार और मैं बारीक तुझे शायरी न है। पाके, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तुझे न पाके तेरे दर पे ऐसे, वाह। तुझे ना पाके, क्या बात है। शायद वो नेट थोड़ी आ गई प्रॉब्लम। जी जी जी। तो बाद औकात नेट ना दी फोन प्रॉब्लम। कॉल आ जाती है तो ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसा बैठे हो रहा हैं था पहले। न पा जी सर। लगता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। जी जी। हेलो। ਹਾਂਜੀ हाँ, ਹਾਂਜੀ। हाँ जी जी सर दोबारा सुनाओ कि जी सुन। जैसे तूने मुझे चीख कर पुकारा हो, तुझे न पाके तेरे दर पे ऐसे बैठे हैं हाँ हाँ कि जिस तरह कोई मंजिल पे आके हारा हो। वाह वाह, हाँ यार हाँ। मंजिल से जाके हार गए। क्या खूब। बहुत कि जिस बहुत तरह कोई मंजिल पे आके हारा हो। हारा हो। और देख, आफ्ताब साहब आपकी नजर के, देख संगे दरे जाना पे भी एक फूल खिला, हाँ हाँ। हाँ देख देख। संगे दरे जाना पे भी एक फूल खिला, रंग ले आई मेरी नासिया फरसाई भी, हाँ हाँ। यार वाह 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 रंग ले वाह रंग क्या ले बात है। आई मेरी नासिया फरसाई भी, वाह वाह भाई और जा चुका कब का गली से वो तमाशे वाला, वाह तब से खिड़की में हूं मैं भी मेरी हमसाई भी, हाँ हाँ। वाह, वाह क्या 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 वाह बात। वाह। जा बहुत चुका खूब, कब का गली से वो तमाशे वाला, तमाशे तब वाला। से खिड़की में हूं मैं भी मेरी हमसाई भी। वाह वाह, वाह वाह। तो कुछ एक दो अशार, एक गजल के, उसके बाद मैं आजम मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया। और मतला जी देखिएगा कि तमाम, ये बिल्कुल नया कलाम है, और मैं नजर करता हूँ तमाम अहबाब की, जी बीन ठीक है। पांडा साहब और भूविंदर साहब और आजम मलिक साहब और जी मेरे इरशाद प्यारे आफ्ताब नवाब साहब, हाँ कि इरशाद। तमाम दश्त की जब खाक मुझसे छानी गई, हाँ हाँ। तमाम दश्त की जब खाक मुझसे छानी गई, यानी मैं खुश हुआ कि चलो कुछ तो राय गानी गई। हाँ हाँ। यार वाह यार क्या बात है। वाह वाह फिर बहुत मैं खूब। क्या यार शेर वाह, वाह। तमाम दश्त की जब खाक मुझसे छानी गई, मैं खुश हुआ वाह कि चलो कुछ तो राय गानी गई। वाह और बहुत वो मेरे सामने औरों का हो गया पल में, हाँ 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 वो मेरे सामने औरों का हो गया पल में, पल में। कहाँ पे बोल तेरी आज कुन फकानी गई, हाँ हाँ। यार वाह 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 क्या वाह बात। कहाँ पे बहुत बोल खूब। तेरी आज कुन फकानी गई। भाई वाह और वाह शेर देखेगा कि मुझे एक गुलाम की आंखों से क्या मिली आंखें, हाँ वाह हाँ। मुझे गुलाम की। मुझे गुलाम की आंखों से क्या मिली आंखें, महल में शोर उठा लीजिए जी रानी गई, हाँ हाँ। है वाह वाह वाह। महल में शोर उठा। मुझे गुलाम की आंखों से क्या मिली आंखें,
महल में वाह, शोर उठा लीजिए जी रानी गई। वाह जी वाह। और शेर देखा कि हुआ जो इश्क उसे भी तो फिर समझ जाना, वाह हुआ जो इश्क उसे भी तो फिर समझ जाना कि नौजवानी से पहले ही नौजवानी गई, चलिए वाह कि नौजवानी से पहले ही नौजवानी गई। नौजवान और शेर देखेगा कि मकाम पर नहीं रखा गया, मुकाम पर नहीं रखा मुझे बवक्ते विसाल, मकाम पर नहीं रखा मुझे बवक्ते विसाल, दुरूने सतह जमीन चीज आसमानी गई, वाह जी वाह। बहुत दुरूने सतह जमीन चीज आसमानी गई। और वो इब्तदा ही में बदला तो इत्मीनान हुआ, वो इब्तदा ही में बदला तो इत्मीनान हुआ, खुदा का शुक्र मेरे दिल से खुशगुमानी गई, खुदा का शुक्र मेरे दिल से खुशगुमानी गई। और पलट गई, आखिरी शेर देखिएगा, पलट गई मेरी चौखट पे आके तन्हाई, पलट गई मेरी पलट गई चौखट पे मेरी चौखट पे आके तन्हाई, तो आज फिर मेरे हाथों से मेजबानी गई। वाह बहुत तो आज फिर मेरे हाथों से मेजबानी गई, मैं खुश हुआ कि चलो कुछ तो राय गानी गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਜਵੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਾਏਗਾ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ, ਪਰਵਰਦੀਗਾਰੇ ਆਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਆਸੂਦਗੀਆਂ ਦੇਵੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰੇ ਆਲਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਏਗਾਨੀ ਸਾਡੀ ਗਵਾਤੀ ਤੁਸਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਰਾਏਗਾਨੀ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵਕਤ ਦੀ ਖਾਨੀ ਖਾਕ ਤੇ ਰਾਏਗਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਅੰਤ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਟ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਲਾਹੌਰ ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਜਲਾਲੀ ਬਟਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਹਤ ਤੰਦੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 5 ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਭਾਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਤਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮੇ ਰਾਜੀਵ ਤਰਤ ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਰੈਂਪੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਰਾਹਤ ਤੰਦੂਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਔਰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਰਿੰਪੀ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪੜਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਹਤ ਤੰਦੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਸਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਰ। ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਕਰੋ ਕਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ जी ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਵਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ जी ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਜੰਗਾਂ ਜੀ। ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। वाह ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਿਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। वाह वाह ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, हाँ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। वाह 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 ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਭ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਸਬਕ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। वाह ਲੜਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਲੜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ। ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਰੈਂਪੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਰੈਂਪੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ। वाह ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਰੈਂਪੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਹਾਂਜੀ। ਚੈਨ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੋਖਾ ਕਰ ਗਈ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹਤ ਅੰਦੂਰੀ ਜਾਏ ਹੀਰੇ ਲੈ ਗਈ ਜਾਣ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ। ਹੈ। हाँ, ਫੇਰ ਮੁਸ਼ਹਿਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮਨਾਵਾਂਗੇ। 2020 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜੀ। ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋ ਦੋਵੇਂ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ। ਵੀ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जी ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਅਕੈਡਮੀ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਚਾਲਕ ਅਜ਼ਮ ਮਲਕ ਜੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਬੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਘਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਹਾਂ हाँ ਬਿਨਾਂ ਬੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਘਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਘਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸੁਗੰਧਾਂ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ, ਸੁਗੰਧਾਂ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ, ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ। वाह ਸੁਗੰਧਾਂ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ, ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਗੰਧ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸੂਗੀ, ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ जी ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ हाँ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਫਤਾਬ ਨਵਾਬ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ੂਬ ਸਾਕਬ ਅਲੀ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। 12% ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਜੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ, ਆਜ਼ਮ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਆਦਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਮੀ ਰਾਜੀਵ ਭਾਰਤੀ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, क्या हौसला है मेरा, आपको तकलीफे मरबत दूं। क्या हौसला है मेरा, आपको तकलीफे मरबत दूं। अक्सर हुआ करते हैं फकीरों के बादशाह मेहमान, अक्सर हुआ करते हैं फकीरों के बादशाह मेहमान। धन्यवाद जी, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी जी नज़म तुहाडे सामने पेश करन लग्या, जे इजाजत होवे तां। हाँ जी, क्यों नहीं जी, इजाजत देने वाले तुसीं आप हो। हाँ जी, मेरी नज़म का नाम है जी जिंदगी जिउणा। जिंदगी जिउणा नज़म का नाम है। जिंदगी जिउणा महज इन्ना सहज नहीं, जिंदगी जिउणा महज इन्ना सहज नहीं। हथी सिरजी चादर च पैर पसारना जिंदगी दे कांड दा अंत नहीं। जिंदगी जिउणा लम्मी जंग लड़ना है, जिंदगी जिउणा लम्मी जंग लड़ना है। हक सच इंसाफ दी, हक सच इंसाफ दी। जिंदगी जिउणा तलवार दी धार ते तुरना है, जिंदगी जिउणा तलवार दी धार ते तुरना है। दुविधा दा शिकार होके कट जाना नहीं। जिंदगी जिउणा तलवार दी धार ते तुरना है, दुविधा दा शिकार होके कट जाना नहीं। जिंदगी जिउणा सोच दे खंभा दा विस्तार करना है। आजम जी, जिंदगी जिउणा सोच दे खंभा दा विस्तार करना है। खुले आसमान च उड़ारियां लाउणा है, खुले आसमान च उड़ारियां ला के हिरदा विशाल करना है। खुले आसमान च उड़ारियां ला के हिरदा विशाल करना है। धरती ते खिलरी चोग वेख के, धरती ते खिलरी चोग वेख के दिशा गवाउणा नहीं। जिंदगी जिउणा परछावें फड़ना नहीं। जिंदगी जिउणा धुप्पां सिरजना है। जिंदगी जिउणा परछावें फड़ना नहीं, धुप्पां सिरजना है। जिंदगी जिउणा वगदे पानियां ते तुरना है। जिंदगी जिउणा वगदे पानियां ते तुरना है। तुरदियां तुरदियां पानियां दी गहराई दी फितरत नूं जानना है।
ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਅੱਗ 'ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਅੱਗ 'ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਫੌਲਾਦ ਬਣ ਕੇ, ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਫੌਲਾਦ ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਫੌਲਾਦ ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਲੰਮੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਚੋਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਲੰਮੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਪਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਲੰਮੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛਲਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਜਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਮਹਿਜ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਰਾਹਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਦੀਬਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਜ਼ਮ ਮਲਕ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਦੌਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਭਗਤ ਕਹਿਣਾ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ, ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-26 ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 400 ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400-500 ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜੂਬ ਭਾਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 12% ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 12% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12% ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇੰਝ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ICS ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਜਾਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 12% ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਮ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਪਰਮਜੋਤ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰਮਜੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਰਾਹਤ ਅੰਦੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਵਿਖਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁੱਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸਾਂਝਾ ਜੀ। ਜੀ ਆਜਮ ਮਲਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਚ, ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਚ। ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਜ ਏ ਟੀਚਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੀ ਉਜੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੋਂ, ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਆਏ ਆਪਣੀ ਸੈਰਾ ਵੱਲੋਂ। ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੀ ਉਜੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੋਂ, ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਆਏ ਆਪਣੀ ਸੈਰਾ ਵੱਲੋਂ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਸਾ ਲਈ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਅਸੀਂ ਨੱਸੇ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੀ ਜੋ ਭਾਈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ, ਮੁਸਲਸਲ ਇਮਾਨ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਧਰ ਰੱਖ ਲਈ ਰਾਣੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੀ ਉਜੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬ ਰੋਲੀਆਂ ਪੱਤਾਂ, ਪਰਦੇ ਓਲੇ ਹਾਕਮ ਹੋ ਗਏ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਥਾਂ, ਹੈਵਾਨਾ ਰਤ ਨਾਲ ਰਜਾਈ ਨਿਕਲੀ ਤੇਗ ਮਿਆਨੋਂ, ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੀ ਉਜੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆਵੇ
ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਚੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਥਿਆਵੇ, ਬਾਪ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ ਜਾਨੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੀ ਉਜੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੰਡੇ ਪਾਣੀ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੰਡੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੰਡੇ ਪਾਣੀ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੰਡੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਜੋ ਫਾਹਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਝੂਲਦੇ, ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ, ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੀ ਉਜੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੀ ਉਜੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਰਸਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸੱਕ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੱਟਦਾ। ਐਰਨ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਹਾਰ ਜੋ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸੱਟ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੱਟਦਾ, ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ, ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਕਰ ਸੁੱਟਦਾ। ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਖਾਲੇ, ਅੱਗੀ ਪੈ ਪੈ ਸੱਟਾਂ ਸਹਿ ਸਹਿ ਇੰਜ ਬਣਦੇ ਸੀ ਫਾਲੇ, ਅੱਗੀ ਪੈ ਪੈ ਸੱਟਾਂ ਸਹਿ ਸਹਿ ਇੰਜ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਗੇ ਅਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਦੇ ਆ ਕੇ, ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਲਾਰ ਸੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਤੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਲਾਰ ਸੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਤੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਬਾਪੂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਬਾਪੂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਦੇ ਲਾਜ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਗਹਿਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਪਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਾਮੇ, ਕੱਚੇ ਰਾਹੋਂ ਜੱਤ ਸੱਤ ਪੱਕੇ ਤੇ ਜਾ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਕਾਮੀ, ਕੱਚੇ ਰਾਹੋਂ ਜੱਤ ਸੱਤ ਪੱਕੇ ਜਾ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਕਾਮੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਮੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਮੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਝਲਾਨੀ, ਮੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਝਲਾਨੀ, ਨਾਲ ਤੰਦੂਰ ਤਪਾਉਂਦੇ, ਮਾਸੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੇਰ ਸੀ ਅੰਨ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਜੁੜ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਰਲ ਕੇ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਧਰ ਧਰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਧਰ ਧਰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਊਣੇ ਭਾਂਡੇ ਕਾਹਦੇ ਭਰ ਗਏ ਭਰ ਭਰ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲਾ ਲਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਡੇਰੇ, ਲਾਣਾ ਖੇਤ ਚੁਰਾਹੇ ਬਾਬਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੋਤੇ ਤੇਰੇ, ਲਾਣਾ ਖੇਤ ਚੁਰਾਹੇ ਬਾਬਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੋਤੇ ਤੇਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਧਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਧੰਨ ਭਾਗੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਰਲ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਔਰ ਲਿਖੀ ਸਭਾ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਚ ਚਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ
ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਵੇਦ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਊਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂੰਹਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਰਦੂ ਮਸਨਵੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਲ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਬੇਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਥਿੰਦਰੀ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤੋਂ ਅੰਦੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਤ ਕਰਕੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ। ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣੇ ਜੀ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੇ। ਰਾਹਤ ਅੰਦੋਰੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਵੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।